Audio Jungle. This is High Tech News TV News. MV Hospital for Diabetics organized a free yoga camp for public to create awareness for general well-being prevention of diabetics. MV Diabetics Rayapuram Adayar and Velacheri offers online yoga classes. Around 100 people of diverse of age group from 18 to 60 years participated in yoga group. In Chennai, as a part of social initiative and to celebrate International Yoga Day, MV Hospital for Diabetics organized physical activity sessions at Andhra Mahila Sabha Hospital, Rayapuram Adayar for the public to create awareness about the benefits of physical activity. Around 100 people of diverse age group from 18 to 60 years participated in yoga sessions. Students of KRM Public School also participated in the yoga camp. Dr. R. Ilankovan was the chief guest of the event. He also participated and shared about his routine fitness activities. Dr. R. Ilankovan, the first yoga professor appointed officially in the history of Tamil Nadu government universities, present at the occasion spoke to the public on the importance of yoga general. About his research on yoga, he has been honored with the various awards at national and international levels towards his contribution for yoga and its reach. Dr. Vijay Vishwanathan, head and chief diabetologist, MV Hospital for Diabetics, said, over the past 69 years, we have developed a team here in the hospital and we are able to provide holistic care to the people with diabetics by not only providing treatment through these medicines, diet and education, but through teaching physical activity and diet control with the help of our counselors. We are helping them to live a healthy life. Our 3 research papers in peer-reviewed journals on effect of yoga in people with the diabetics found improvement in the control requirement helps in diabetics control. After that, Mr. M. Viswanathan and Mrs. Saratha Vishwanathan Trust organizing camps to create awareness about diabetics and its complications, providing free screening test in the hospital for the offspring of the people with the diabetics to dedicate pre-diabetics and provide counseling to create awareness and prevent diabetics. ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே அன்னைக்கு நமக்கு நடத்த முடியாது. நம்ம 2 நாள் பொறுத்து நடத்தணும். ஏன்னா அது ஞாயிற்றுக்கிழமைனால நிறைய பேர் வருவாங்க, செய்வாங்க நினைச்சு 2 நாள் பொறுத்து பண்ணோம். நம்ம டாக்டர் இளங்கோவன் சாரும், டாக்டர் விஜயலட்சுமி, டாக்டர் ஸ்ரீராம் வேளாச்சேரி கன்சல்டன்ட்டு அவங்கெல்லாம் கூட இருக்காங்க. இந்த யோகா ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் வந்து 1 மில்லியன் பீப்புள் 100 மில்லியன் பீப்புள் 100 மில்லியன் பீப்புள் ஹேவ் டயபெட்டிஸ். 10 கோடி மக்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி இருக்குது. 10 கோடி மக்களுக்கு 13 கோடி மக்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி வரப்போகுது. ப்ரீ டயபெட்டிஸ் ஆகுது. ஸோ அதனால ப்ரீ டயபெட்டிஸ் வந்து டயபெட்டிஸ் கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்குது. சாப்பாடு கண்ட்ரோல் பண்ணணும், 2வது யோகா பண்ணணும். ஒரு லேடிஸ் கிட்ட போய் நீங்கள் வாக்கிங் பண்ணுங்க, பார்க்கிங் நடங்கன்னு சொல்ல நடக்க மாட்டாங்க. அதே பெட்ரூம்ல யோகா பண்ண சொல்ல பண்ணுவாங்க. ஸோ அது யோகா இஸ் வெரி குட் அண்ட் ப்ரூவன். சத்தியம் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அனௌன்ஸ் பண்ணி அது நமக்கு கிடைச்சது ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி. அதில் வந்து யோகா வந்து இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸு, சர்க்கரை வியாதி, பயோகெமிக்கல் மார்க்கர்ஸு எல்லாத்தையும் குறைக்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணோம். டிஆர்சிபின்னு ஒரு உலகம் பூரா போகிற ஒரு ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் பண்ணோம். ஸோ தி சத்தியம் ஸ்டடி, சத்தியம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ப்ராஜெக்ட் அது வந்து நமக்கு கிடைச்சது, கிடைச்சது. நம்ம பண்ணோம், பப்ளிஷ் பண்ணோம். அதில் வந்து ஆல் தி இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ், எல்லா இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ் குறைஞ்சது. யோகா பண்ணது ஒரு குரூப் யோகா பண்ணாங்க, ஒரு குரூப் யோகா பண்ணல. யோகா பண்ண குரூப்புக்கு எல்லா இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர், பயோகெமிக்கல் மார்க்கர், ஸ்லீப் குவாலிட்டி, பிட்ஸ்பர்க் ஸ்லீப் ஸ்கேல் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம தூக்கமும் இம்ப்ரூவ் ஆகுதுன்னு காமிச்சோம். இது கோவிடுக்கு முன்னாடி. ஸோ கோவிடுக்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு தூக்கம் இல்லை, மனசு நிம்மதி இல்லை. அது டெஃபினெட்லி யோகா பண்ணுறதுனால கோவிட்னுடைய எஃபெக்ட்ஸ் குறையும் அண்ட் லங்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன்க்ரீஸு. பிராணாயாமா பண்ணேன். இதில் பிராணாயாமா பண்ணல, யோகிக் எக்ஸசைஸ் தான் பண்ணோம், பிராணாயாமா பண்ணல. பிராணாயாமம் சேர்த்து பண்ணால்
ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் யோகாவில் டெஃபினெட்லி கோவிட்னுடைய லாங் கோவிட் சிம்டம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம். அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ ப்ரிவென்ட் டயபெட்டிஸ் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம், லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஸோ யோகா பண்ணுறதுனால நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது. ஸோ மை ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் த பப்ளிக் இஸ் டு டூ யோகா. யோகா 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 இது டெய்லி 1 hour தான். டெய்லி கூட பண்ணலைன்னா கூட வாரத்தில் 3 நாள் பண்ண போகிறோம். வாரத்தில் 3 நாள் யோகா பண்ண போகிறோம். அதுவே பெரிய விஷயம். அண்ட் இன்னொரு 3 நாள் நீங்கள் ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், ஸ்விம்மிங் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். இளங்குவன் சார் எனக்கு உலகம் முழுவதும் இந்த யோகா ஒரு இயக்கமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளில் டயபெட்டிக்ஸ் ஒரு முதன்மையான ஒரு சவாலாக இருக்கின்றது. அதிலே ஒரு மருத்துவ முறையாக மட்டுமல்லாமல் ஒரு இந்த உலகத்தினுடைய மக்களை உயர்த்த வேண்டும் என்பதற்காக, மேன்மைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சமூக கடமையாக நம்முடைய எம்பி மருத்துவமனையும் அதனுடைய விஜய் விஸ்வநாதன் சார் டாக்டர் அவர்களும் ஒரு யாகமாக, ஒரு தவமாக எடுத்து இந்த உலகத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய, மக்களுடைய வாழ்வை வாழ்க்கையாக மாற்றி ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு மக்களை எடுத்துச் செல்வதற்கு இந்த உலகில் குறிப்பாக இந்தியா ஒரு முன்னணி நாடாக வருவதற்கு இந்த ஆரோக்கியம் முக்கியம். அதற்கு சிறப்பாக செயல்படுகின்ற ஒரு சகாப்தமாக, ஒரு அதிசயமாக, ஒரு அடையாளமாக மருத்துவத்துறையில் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற விஜய் விஸ்வநாதன் டாக்டர் அவர்களை இந்த நேரத்திலே எம்பி ஹாஸ்பிட்டல் அவர்கள் அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் பாராட்டுதல்களை தெரிவிக்கிறேன். யோகா நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்கள் உடலில் ஹார்மோன்ஸ் பேலன்ஸ்டாக சுரக்கும் என்பதை பார்க்கின்றோம். கிரெலின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன், லெப்டின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன், இவை இரண்டும் சரியாக செயல்படவில்லை என்றால் கோர்டிசால் என்கின்ற ஹார்மோன் அதிகரித்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி இந்த டயபெட்டிக் பிரச்சனையை மேலோங்கி இருக்க செய்யும். அந்த நிலையை மாற்றி பேலன்ஸ்டு செக்ரீஷனாக கொண்டு வந்து அடிப்போநெக்டின் என்கின்ற அந்த ஹார்மோனையும் சீராக்கி டயபெட்டிக்ஸ் வராமல் தடுப்பதற்கும், வந்தால் கூட அது மிக விரைவில் அதை சரிப்படுத்தவும் சிகிச்சை செய்யவும் இந்த யோகா இப்பொழுது இன்டகிரேட்டிவ் மெடிசன் என்று சொல்கிறார்கள். அந்த விதத்திலே ஒரு இன்டகிரேட்டிவ் மெடிசனாக ஒரு ஹோலிஸ்டிக் நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். டயபெட்டிக்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போகணும், யோகிக் பிராக்டிஸும் பண்ணணும், நல்ல உணவுகளையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த மாதிரி ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் இருந்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கை வளமாக இருக்கும் என்று இந்த நேரத்திலே நினைவுபடுத்த விரும்புகிறோம்.